Are you hear me? আসসালামু স্যার। জি স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। আশা করি সবাই ভালো আছো এবং লেখাপড়ার ভিতরেই আছো এবং সেফে থাকবা, ঘরে থাকবা। টুডে ক্লাস ইজ আইডেন্টিফিকেশন। এটা অনেক আগে পড়ানো হয়েছিল এবং সম্ভবত এটা ম্যাডামে বোধহয় পড়াইছিল। ফার্স্ট টার্মে অনেক আগে পড়াই না, আবার আমি একটু রিভিউ করে দিই। And it is important especially for written and also in the Bible. What is identification? Is the determination of the individuality of a person. একটা লোকের ব্যক্তিগত পরিচিতি based on certain physical characteristics এবং যেটার উপরে exact fixation of personality, অর্থাৎ এই ব্যক্তি সেই ব্যক্তি, সেটাকে ফিক্সেশন করার যে পদ্ধতি, that is called identification. There are two types of identification: complete or total and incomplete or partial. When all characters are known, when a person's all character, all traits are known, then it is called complete or total identification. আর যখন all traits আমরা জানতে পারবো না, partially কিছু জানবো, not complete, then it is called incomplete or partial identification. Identification এর অনেক ডাটা, অনেক টাইপস, you know. For example, race, religion, sex, age, general development, stature, complexion, external peculiarities of the moles, birthmarks, scars, malformation, height, weight, fingerprints, footprints, teeth, handwriting, speech, voice, habit, gait, tricks of manner, memory, education, everything. আরো অনেক আছে। তার ভিতরে তিনটাকে বলা হয় primary characteristics of identification. These three are age, sex and stature. এই তিনটা age, sex and stature, এই তিনটাকে বলা হয় primary characteristics of identification. এটা মনে রাখবা for Viva. এবং কেন আমাদের আইডেন্টিফিকেশনের প্রয়োজন হয়? What is the need? একটা লিভিং পারসনের তাকে আমরা পরিচিতির দরকার আছে। Then dead person, recently dead, decomposed body এবং mutilated body, এগুলি আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট। স্কেলিটল পাওয়া গেছে সেই রকম। And in criminal cases where identification must necessary before you doing anything, that is for assault, murder, rape, change of newborns, impersonation, etc. And in civil cases, there will also need identification if you are doing anything. Then, as for example, marriage, inheritance, passport, insurance, disputed sex, missing person, etc. And among this identification, visual identification is difficult or impossible in certain cases, as for in fire. এমন ভাবে পুড়ে যায় যেখানে চোখে দেখে আইডেন্টিফাই করা রিয়েলি টাফ। এক্সপ্লোসিভ, advanced decomposition, mutilation, aircraft accident, earthquakes, এইসব ন্যাচারাল ক্যালামিটি তো মানুষকে আইডেন্টিফাই করা রিয়েলি খুব টাফ হয়ে যায়। Then identify one of the traits, that is the race. This is important for written and Bible. What is race? Race, the term race is applied to the physically distinctive categories of population. Physically distinctive categories of population based on some common traits. কিছু ট্রেটসের কমন ট্রেটসের নির্ভর করে কিছু ক্যাটাগরির লোককে ভাগ করা হয়েছে এবং সেই ট্রেটস মধ্যে আছে কালার অফ স্কিন, শেপ অফ দ্য হেড, color and texture of hair, iris, facial and some other physical features. And what is ethnicity? Ethnic groups refers to the people who share a common sense of identity, often based on traditionally shared culture,
ল্যাঙ্গুয়েজ, রিলিজিয়ন, কাস্টম। কালচার, ল্যাঙ্গুয়েজ, রিলিজিয়ন, কাস্টম উপর নির্ভর করে যে একটা লোককে গ্রুপিং করা হয় সেটাকে বলা হয় ইথনিসিটি। আর রেস হচ্ছে বিভিন্ন কালার, শেপ, হেড, ফেসিয়াল কালার এবং অন্যান্য ফিজিক্যাল যে ট্রেস তার উপর হলো রেস। What are the traits of race? Complexion of color of the skin, color of eye, hair, clothes or dress, skeleton, face, head, forehead, palate, nasal aperture, and cephalic index, etc. এগুলোর উপর নির্ভর করে রেসকে ভাগ করা হয়েছে। And what is cephalic index? This is the most important for fiber. Means অথবা index of breadth. Cephalic index হচ্ছে maximum breadth of skull, এটাকে যদি ম্যাক্সিমাম লেন্থ অফ স্কাল দ্বারা আমরা ভাগ করি এবং ভাগফলকে 100 দ্বারা পূরণ করি, যে রেজাল্টটা পাওয়া যাবে দ্যাট ইজ কল্ড cephalic index. That is maximum breadth of the skull is divided by maximum length of the skull multiplied by 100. যে রেজাল্টটা আসবে দ্যাট ইজ কল্ড cephalic index. And there are many types of race, but we usually যেটাকে আমরা বেশি মেইনলি আমরা রিকগনাইজ করি, যেটার উপর নির্ভর করে আমরা পরবর্তী স্টেপে যাব, সেখানে মেইনলি 3 টাইপস অফ রেসের উপর নির্ভর করে। একটা হলো ককেশিয়ান, মঙ্গোলিয়ান এন্ড নিগ্রোস, এই মেইন 3 টাইপস। এন্ড টাইপস অফ স্কাল, যে স্কালের সেফালিক ইন্ডেক্স এর উপর নির্ভর করে, এই সেফালিক ইন্ডেক্স এর উপর নির্ভর করে স্কালকে ডিভাইডেড ইনটু 3 গ্রুপ: dolichocephalic, or in another term long-headed. Here cephalic index is 70 to 75 and it is found in the Negroes. Mesocephalic, এবং it is medium head. Cephalic index হচ্ছে 75 to 80 ভিতরে এবং it is found in Caucasian. And brachycephalic or short-headed, অর্থাৎ যাদের মাথা ছোট, তাদের cephalic index হচ্ছে 80 to 85 এবং it is Mongolian. কারণ cephalic index হলো লেন্থ দ্বারা আমরা ভাগ করি, সেই জন্য রেজাল্ট যত কম হবে মাথাটা তত বড় হবে, আর রেজাল্ট যত বেশি হবে cephalic index মাথাটা তত ছোট। তার উপর নির্ভর করে লং হেড, মিডিয়াম হেড, শর্ট হেড। অ্যানাদার নেম ইজ dolichocephalic, mesocephalic and brachycephalic. এগুলি মনে রাখবা, রিটার্নও আসে, ফাইবারও জিজ্ঞাসা করা। এবং 3 রেসের ডিফারেন্স ইনভেরিয়েবলি পরীক্ষায় এফডি অল্টারনেট না হলেও এভরি 2 ইয়ার্স পর একবার দেয়। এবং ককেশিয়ান, মঙ্গোলিয়ান এবং নিগ্রোর ভিতরে ডিফারেন্সটা কি, এটা একটু পরে নেবা, ভালো করে শিখবা, দরকার হলে নিজেরা লিখবা। কমপ্লেক্সন হচ্ছে ককেশিয়ানের হচ্ছে থিন, ফেয়ার, মঙ্গোলিয়ান হচ্ছে ইয়েলোস অর পেল, এন্ড নিগ্রোস হচ্ছে টাফ, ব্ল্যাক। আই ককেশিয়ান হচ্ছে ব্লু অর গ্রে, and Mongolian black, Negro black. Hair হচ্ছে thin, straight, wavy, light brown or reddish. কারণ Caucasian আবার অনেক রকমের লোক আছে, সেই জন্য কারো thin, straight, কারোটা light brown, কারোটা reddish. আর Mongolian হচ্ছে coarse, straight, wavy, dark black. And Negroদের ভিতর হচ্ছে elongated, curly, woolly black. ক্রস সেকশন অফ হেয়ার, এটাকে যদি ক্রস সেকশন করা হয় তাহলে কি পাবো, এটা রাউন্ড আর ওভাল। ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফাইন এন্ড অর কোর্স পিগমেন্ট, পিগমেন্টটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে এবং এটা রাউন্ড আর ওভাল শেপ হবে। ক্রস সেকশন করি, মঙ্গোলিয়ানের সার্কুলার এবং ডেন্স ইউনিফর্ম পিগমেন্টেশন, and in case of Negro cross section করলে ওভাল, dense irregular pigmentation, অর্থাৎ পিগমেন্টেশন সব জায়গায় সমান না, irregular. Forehead
কপালটা এখানে raised in case of Caucasian, Mongolian incline ভিতর দিকে, এবং নিগ্রোটা স্মল এন্ড কম্প্রেসড, একদম কপালটা ছোট হয়েছে। ফেস স্ট্রেট লোয়ার ফেস, আর মঙ্গোলিয়ান হচ্ছে লার্জ ফ্ল্যাটেন ফেস। And in case of Negro, prominent malar bone, malar bone খুব prominent থাকে, lower face project forward, and skull Caucasian rounded, square, Mongolian এবং Negro narrow and elongated. Orbit চোখের কোটর singular, in case of Caucasian, Mongolian হচ্ছে rounded, আর Negro হচ্ছে square. Nasal aperture, Caucasian নাকটা একটু উঁচু থাকে, সেজন্য elongated, এবং nasal slit very sharp. Mongolian rounded, Negro হচ্ছে broad and nasal seal gutter, নাক চ্যাপ্টা। And palate অর্থাৎ subpalate, triangular shape, in case of Caucasian, Mongolian rounded, and Negro ক্ষেত্রে rectangular. Limbs, হাত পা গুলি Caucasian আমরা যদি নরমাল ধরি, তার তুলনায় মঙ্গোলিয়ানদের ছোট স্মলার, আর নিগ্রোদের বড় লম্বা। আমরা যদি Caucasianটাকে নরমাল হিসাবে কাউন্ট করি। দেন হেড, আমরা আগে যদি সেফালিক ইন্ডেক্স দ্বারা, এটা মিডিয়ামের নাম হচ্ছে মেসার্টিক সেফালিক, মঙ্গোলিয়ান হচ্ছে শর্ট ব্রেকিসেফালিক, and নিগ্রোদের হচ্ছে লং ডোলিকোসেফালিক। সেফালিক ইন্ডেক্স অ্যাকর্ডিং টু মিডিয়াম, শর্ট এন্ড লং অনুযায়ী Caucasian হচ্ছে 75 to 80, Mongolian হচ্ছে 80 to 85, and Negro হচ্ছে 70 to 75। এই তিনটার ডিফারেন্স ভালো করে মনে রাখবা, পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করে যে আমরা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ি। কি বলবা, তোমরা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ো? স্যার ককেশিয়ান। Caucasian, more or less Caucasian এর ভিতরে আমরা পড়ি, এটা মনে রাখবে, এটা পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করা হয়। Then sex, another type of identification, and usually it is determined mainly from the buccal smear. এছাড়া আমরা saliva, hair follicle, also from dental pulp, bone marrow and amniotic fluid, এখান থেকে সেক্স ডিটারমাইন করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা বাকাল স্মিয়ার থেকে করি। দেন দুইটা জিনিস, নিউক্লিয়ার সেক্সিং এন্ড ইন্টারসেক্স, দুইটা একটু ভালো করে পড়বা, মনে রাখবা, পরীক্ষায় আসে এবং ভাইভাতেও জিজ্ঞাসা করা হয়। হোয়াট ইজ নিউক্লিয়ার সেক্সিং? Determination of genetic sex of an individual by the absence or presence of sex chromatin. আমরা জানি মেল ফিমেলের XY, ফিমেল XX, মেলের XY, ঠিক এইরকম প্রেজেন্স or absence of sex chromatin in the body cells, তার উপর নির্ভর করে যেটা করা হয় সেটাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার সেক্সিং। And sex chromatin is a small plano convex mass lying inside the nucleus near the nuclear membrane, and then it is called bar body. এটা জিজ্ঞাসা করা যে কোন জায়গায় এটা থাকে, এটা নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে, একদম নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের কাছে, এবং এটার নাম হয় বার বডি। ইন বাকাল স্মিয়ার, পার্সেন্টেজ অফ chromatin body ranges from 20 to 80 in females, অর্থাৎ ফিমেলের ক্ষেত্রেই আমরা বেশি পাবো বার বডি, এবং তখন এটাকে বলা chromatin পজিটিভ, এবং মেলের ক্ষেত্রে খুব লেস, দুই একটা ক্ষেত্রে পাওয়া যায় 0 to 4%, সেটা বলা chromatin নেগেটিভ। অর্থাৎ বার বডি ফিমেলে পাওয়া যায়, মেলে পাওয়া যায় না অ্যাজ ইউজুয়াল। এন্ড ফিমেলে আর একটা জিনিস পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ দ্য ডেভিডসন বডি। In female need to fill leukocyte. Leukocyte is a পাঁচটা গ্রুপ আছে, তার ভিতরে need to fill এটা পাওয়া যায়, containing a small nuclear attachment of branch stick form called Davidson body. এটাও নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের সাথে অ্যাটাচমেন্টে থাকে, এবং it is found only in the need to fill, and it is called Davidson body up to 6% of the cell.
সব সেলে পাওয়া যায় না, 6% সেলের ভিতরে এটা পাওয়া যায়। এবং ইন কেস অফ ফিমেল, মেলের ক্ষেত্রে এটা অ্যাবসেন্ট। মেল ফিমেল অ্যাবসেন্ট, বার বডি প্রেজেন্ট ইন দ্য ফিমেল, absent in the male, and Davidson body also present in the female, absent in the male. কোথায় কোনটা থাকে এটা মনে রাখবা। দেন ইন্টারসেক্স, নামেই বোঝা যায় যে একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে গেছে। ইন্টারসেক্স, it is the intermingling of one individual of characters of both sexes in varying degree, including physical form, reproductive organ and sexual behavior. অর্থাৎ ইন্টারসেক্সটা হচ্ছে নট ইউজুয়াল, আনইউজুয়াল। এটা ইন্টারমিংলিং, একটার সাথে আরেকটা, যেখানে বোথ সেক্স ইন্টারমিংলিং, কিন্তু সব ক্ষেত্রে সমান না, ভেরিং ডিগ্রি, কোথাও মেল বেশি, কোথাও ফিমেল বেশি, কোথাও সমান, কোথাও অ্যাবসেন্ট, যাই হোক ওইটার উপর নির্ভর করে। ইনক্লুডিং, তার এফেক্টটা বলে ফিজিক্যাল ফর্মে, রিপ্রোডাক্টিভ অর্গানের ভিতরে এবং সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার। এবং এই it result from defect in embryonic development. এটা হচ্ছে জন্মগত আমার defect, and it is divided into 4 groups. One is gonadal agenesis. Agenesis মানে কোনো কিছুই নাই, nuclear sex is negative, অর্থাৎ এখানে XY কিছুই আমরা পাবো না। Testes or ovaries are never developed. It is rare thing. Then second one is the gonadal dysgenesis. এটা মেইন এটা হচ্ছে যে external sexual structure are present, but at puberty testes or ovaries fail to develop. অর্থাৎ ইনিশিয়ালি ডেভেলপমেন্টটা ঠিক মতোই হয়। আমরা জানি যে পিউবার্টিতে আসলে মেল ফিমেলের বিভিন্ন হরমোনের ডেভেলপমেন্ট হয় এবং তার অর্গানগুলি ওইভাবে ডেভেলপ করে। ওই পিউবার্টিতে এসে এগুলি ফেল করে, আইদার টেস্টিস আর ওভারি। এবং এই গোনাডালকে ডিজেনেসিসকে আবার 2 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটা হচ্ছে ক্লিনফেল্টার সিনড্রোম, another is টার্নার সিনড্রোম। ক্লিনফেল্টার সিনড্রোমের সেক্স ক্রোমাটিন প্যাটার্নটা হচ্ছে XXY, অর্থাৎ এখানে একটা ক্রোমোজোম বেশি আছে। আমরা জানি যে আমাদের 46 ক্রোমোজোম, তার ভিতরে এখানে একটা বেশি আছে, XXY। তাহলে এটা আমার অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার ইজ মেল, যেহেতু Y আছে স্ট্রাকচারটা মেল, আর দুটা X আছে সেজন্য নিউক্লিয়ার সেক্সিং ইজ ফিমেল। এখানে বার বডি থাকবে কি থাকবে না? থাকবে থাকবে কয়টা থাকবে? হ্যাঁ, একটা থাকবে, একটা বার বডি পাওয়া যাবে, কিন্তু X এর দুইটা X এর জন্য একটা, 3টা X থাকলে 2টা বার বডি। ঠিক আছে, এখানে যেহেতু 2টা X আছে সেজন্য একটা বার বডি, আবার যেহেতু Y আছে সেই জন্য এটা অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারটা হচ্ছে মেল, বা নিউক্লিয়ার সেক্সিংটা হচ্ছে ফিমেল, যেহেতু এখানে ডবল X আছে সেই জন্য এটা দেখতে একরকম, ভিতরে আর এক রকম। এবং এটা ডায়াগনোসিস হয় ডিউরিং পিউবার্টি। তার আগ পর্যন্ত তো মেল ফিমেল বাচ্চাদেরকে আমরা বুঝতে পারি না কি অবস্থা। এবং ডিলে অনসেট অফ পিউবার্টি হয়, বিহেভিয়ারাল ডিসঅর্ডার হয় এবং মেন্টাল রিটার্ডেশন, এই 3টা এফেক্ট আরম্ভ হয়। তখনই আসলে ডায়াগনোসিস হয় যে কি হচ্ছে। পিউবার্টিটা লেট হবে, বিহেভিয়ারাল ডিসঅর্ডার হবে এবং মেন্টাল রিটার্ডেশন, মানসিক দুর্বলতা থাকে, মানসিক ডেভেলপমেন্ট কম হবে। এবং axillary and pubic hair absent, hair on chest and chin reduced, testicular atrophy and hyalinization of seminiferous tubules. যেহেতু অ্যানাটমিক্যালি এটা মেল, সেই জন্যই তার এগুলি আছে, কিন্তু এগুলি ডেভেলপমেন্ট ঠিক মতো হয় না। টেস্টিকুলার অ্যাট্রোফি হয়ে যাবে, হাইলিনাইজেশন অফ সেমিনিফারাস টিউবুল, আমার টেস্টিসের ভিতরে যে সেমিনিফারাস টিউবুলস থাকে সেগুলি হাইলিনাইজেশন হয়ে যাবে, ওগুলি ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, যার ফলে তার মেল হরমোন কম হবে। ফিমেল হরমোন আমরা জানি যে সবারই ফিমেল মেল 2টা হরমোন থাকে, ছেলেদের মেল হরমোনটা বেশি হয়, মেয়েদের ফিমেল হরমোনটা বেশি হয়। যেহেতু মেল হরমোনের এফেক্ট এখানে কম, সেজন্য যতটুকু ফিমেল হরমোন অন্যান্য ইয়ার থেকে আসতেছে, যেমন এড্রিনাল গ্ল্যান্ড বা ওখান থেকে, সেই জন্য গাইনেকোমাস্টিয়া হবে,
স্পার্ম দেওয়া এখানে থাকবে না, এজোস্পার্মিয়া হবে, লো লেভেল অফ টেস্টোস্টেরন। টেস্টোস্টেরন কম বলে কি হবে, গোনাডোট্রপিনটা বেশি করে সিক্রেশন হবে। যেহেতু এটা গোনাডোট্রপিনের কাজ হচ্ছে টেস্টোস্টেরনকে মানে কম থাকলে এটাকে বৃদ্ধি করার জন্য সেটাকে ইনিশিয়েট করবে, সেই জন্য বেশি করে সিক্রেশন হবে। ইনক্রিজ হাইট, লম্বা বড় হবে, পেনিস স্মল, স্কার্স ফেসিয়াল হেয়ার এন্ড সাইন্স অফ ইগনোনেটিজম, অর্থাৎ এটা অনেকটা মানে আমরা যেটা বলি যে মেল ফিমেল না, সেই রকম একটা হবে। অ্যাকচুয়ালি এর মেলের ক্যারেক্টারটাই বেশি থাকবে, বাট টেস্টিকুলার অ্যাট্রোফি হাইলিনাইজেশনের জন্যই তার মেল ক্যারেক্টারগুলি সব ডেভেলপমেন্ট হবে না, সেই জন্যই মেলের সমস্ত ক্যারেক্টারই লেস থাকবে। এর সাথে আমার ফিমেল হরমোনের এফেক্টের জন্য কিছু কিছু এফেক্ট শরীরের ভিতরে আসবে, এটাকে বলা হয় ক্লিন ফিল্টার সিনড্রোম। অ্যানাটমিক্যালি মেল বা নিউক্লিয়ার সেকশন এ এটা ফিমেল, যেহেতু যে ডবল এক্স আছে। টার্নার সিনড্রোম, এখানে সেক্স ক্রোমোজোম হচ্ছে 10, তার মানে একটা মাত্র সেক্স ক্রোমোজোম, দুইটা থাকার কথা 10, একটা ক্রোমোজোম কম হবে 45 ক্রোমোজোম। এখন বলো তো এখানে বারবডি থাকবে কটা? থাকবে না স্যার, থাকবে না, বারবারই থাকবে না এখানে। থাকবে না, ভেরি গুড। থাকবে না। টার্নার সিনড্রোমে কোনো বারবডি থাকবে না। আমরা জানি যে বারবডির ইয়াটাই হচ্ছে দুইটা এক্সের জন্য একটা বারবডি, 3টা এক্স থাকলে 2টা বারবডি, 4টা এক্স থাকলে 3টা বারবডি, ঠিক এইভাবে থাকবে। বারবডি নির্ভর করছে ডবল এক্স থেকে আরম্ভ হয় একটা করে। তাহলে এটা যেহেতু ওয়াই নাই, সেই জন্য অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ফিমেল, নিউক্লিয়ার সেক্সিং ইজ মেল, অর্থাৎ যেহেতু তার বারবডি নাই সেই জন্য এটাকে বলা হয় যে নিউক্লিয়ার সেক্সিংটা হচ্ছে মেল, অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ফিমেল। ক্যারেক্টারাইজড বাই প্রাইমারি অ্যামোনিয়া, তার না শিকার হবে না। ল্যাক অফ ডেভেলপমেন্ট অফ প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি সেক্স ক্যারেক্টার, যেহেতু তার প্যাটার্নটাই অন্যরকম, সেই জন্য তার কোনো প্রাইমারি সেকেন্ডারি কোনো সেক্স ক্যারেক্টার থাকবে না। এর সাথে শরীরে কিছু ডেভেলপমেন্ট এরর মানে ডেভেলপমেন্টের বিভিন্নতা থাকবে, যেমন এর শর্ট ফোর্থ মেটাটার্সাল বোন, ফোর্থ মেটাটার্সাল বোন শর্ট একটা কম থাকতে পারে, ওয়েভ নেক, হাঁসের ইয়ার মতো ওয়েভ ফর্মে থাকবে, শিল্ড টেস্টটা অনেক বড় হবে, হোয়াইট সেট নিপলস, নিপলস গুলি খুব দূরে দূরে থাকবে যেহেতু শিল্ড টেস্ট, লো সেট ইয়ার্স, স্লো গ্রোথ, ওখানে আমার ক্লিন ফিল্টারে লম্বা বড় হয়েছে কিন্তু এখানে খাটো হবে, স্পাইনা বাইফিডা এন্ড বিভিন্ন ডিফেক্ট, সেপ্টাল ডিফেক্ট হবে, কোয়ার্টেশন অফ অ্যাওর্টা হবে, রেনাল ডিফেক্ট থাকবে, কাশিং সিনড্রোম, ডায়াবেটিস, যেহেতু বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট এরর, ওভারিয়ান ডিসজেনেসিস, যেহেতু এটা ফিমেলের মতো কিন্তু ওভারিয়ান ডিসজেনেসিস কোনো হরমোন থাকবে না, থাকবে তো সেই ফিমেলের মতো এভরিথিং হচ্ছে। হাই আস্ট প্যালেট, ক্রাউডেড টিথ, দাঁতগুলি খুব কাছাকাছি থাকবে, একটার উপর দিয়ে আর একটা থাকবে, ইনক্রিজ ইউরিনারি গোনাডোট্রপিন, যেহেতু হরমোন কম হচ্ছে আমার পিটুইটারি থেকে বেশি করে গোনাডোট্রপিন সিক্রেশন হবে, সেই জন্য এটা ইউরিনে আমরা বেশি গোনাডোট্রপিন পাবো। All these are about Turner syndrome. Then third one is a true hermaphroditism. এটা হচ্ছে hermaphroditism হচ্ছে এটা ট্রু, অর্থাৎ এখানে মেল ফিমেল দুইটাই আছে। কন্ডিশন অফ bisexuality, one ovary one testis or two ovotestis, একটা ওভারি একটা টেস্টিকল থাকতে পারে, অথবা ওভারি টেস্টিস একসাথে ফিউজ হয়ে দুই দিকে দুইটা ওভারও টেস্টিস, মানে এখানে ওভারিও কিছু ক্যারেক্টার আছে, টেস্টিসেরও ক্যারেক্টার আছে, এইরকম থাকতে পারে। একসাথে জেনিটালিয়া বোথ সেক্স, যেহেতু এখানে বোথ টেস্টিস এন্ড ওভারির এফেক্ট আছে, জেনিটালিয়া বোথ সেক্সে ধরে কি হতে পারে, মেবি ইউটেরাস, ইউটেরাস থাকতে পারে, ফেলাস মেবি পেনাইল অর প্লাইটোগেল, অর্থাৎ যে হরমোনের এফেক্টটা বেশি সেই অনুযায়ী হবে, পেনাইল হতে পারে, ক্রাইটেরিয়া মেয়েদের মতো হতে পারে, লেবিয়া মেবি বাইফি, অথবা
একসাথে ফিউজ হয়ে স্পুটামের মতো হতেও পারে। নাইদার গোনাড ইজ কমপ্লিটলি ফাংশন, কোনোটাই কমপ্লিট ফাংশন করে না, অল্প অল্প ফাংশন করে, সেই জন্য দুইটার এফেক্ট এখানে পাওয়া যায়। সোমাটিক সেক্স ক্রোমাটিন মে বি মেল অর ফিমেল। এটা সেক্স ক্রোমাটিনটা মেলের হইতে পারে, এক্স এক্স হইতে পারে, এক্স ওয়াই হতে পারে। যদি এক্সএস হয় তাইলে আমরা হয়তো একটা পার্বতী পাইলেও পেতে পারি, নাও পেতে পারি, আর এক্স ওয়াই তো পাবোই না। সেই জন্য এইটাতে কোনো কন্ডিশন বলা যাবে না, এটা শুধু যখন আমরা এই টেস্ট গুলি করা হবে তখনই বোঝা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি টু হার্মাফ্রোডিজম কি। দেন সিডো হার্মাফ্রোডিজম, যেটা হচ্ছে সিডো মানে হচ্ছে ফলস। Here gonad tissue of one sex internally but external appearance of opposite sex. অর্থাৎ আমার গনডাল টিস্যু ঠিকই আছে, সেটা হয় ফিমেল আর মেল এটাই হোক, কিন্তু বাইরেটা আবার অন্যরকম অপোজিট। কেন হচ্ছে? এখানে কিন্তু ক্রোমোজোম ঠিক আছে, 46 আছে, এক্স এক্স আছে অথবা এক্স ওয়াই আছে, যেটাই থাকুক, কিন্তু ফাংশনটা হ্যাম্পার হচ্ছে। একটা হইল মেল সিডো হার্মাফ্রোডিজম আর একটা হচ্ছে ফিমেল সিডো হার্মাফ্রোডিজম। মেল সিডো হার্মাফ্রোডিজম হচ্ছে নিউক্লিয়াস সেক্স ইজ এক্স ওয়াই, অর্থাৎ মেলের যা আছে ওই রকমই তার ক্রোমোজোম আছে, বাট সেক্স অর্গানস এন্ড সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার ডেভিয়েট টু ফিমেল ফর্ম। সবই থাকলো ডিউ টু টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন, অর্থাৎ এখান থেকে আমার মেল হরমোনটা সিক্রেশন হবে, সেটা ফেমিনাইজেশন, অর্থাৎ এটা আর ফাংশনিং না। সেই জন্যই আমার মেল ক্যারেক্টারটা ঠিক মতো ডেভেলপ হবে। সেই জন্য এটা বলা হচ্ছে মেল সিডো হার্মাফ্রোডিজম। সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু ক্যারেক্টারটা ফিমেলের দিকে চলে যাবে, যেহেতু মেল হরমোনের এফেক্ট নাই, কিন্তু নিউক্লিয়াস সেক্স ঠিকই আছে। সেই জন্য ওই যে আমার অন্যান্য ইয়ার থেকে যে ফিমেল হরমোন আসবে, সেই জন্য ফিমেল ক্যারেক্টার কিছু কিছু দেখা যাবে। ঠিক ফিমেল সিডো হার্মাফ্রোডিজম হচ্ছে এর উল্টা। হেয়ার নিউক্লিয়াস সেক্স ইজ এক্স এক্স, তার মানে এখানে বারবডি আমি পাবো, বাট সেক্স অর্গানস এন্ড সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার ডেভিয়েট টু মেল ডিউ টু এড্রিনাল হাইপারপ্লেসিয়া। যেহেতু এড্রিনাল হাইপারপ্লেসিয়া, ওখান থেকে মেল হরমোনটা বাইরে, টেস্টোস্টেরন বাইরে হবে বেশি, কিন্তু এখানে তার সেক্স অর্গান এবং ইয়াটা যেহেতু ওভারি ঠিকমতো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না, সেই কারণে তার ফিমেল ক্যারেক্টার গুলি ঠিকমতো ডেভেলপ হবে। বাট নিউক্লিয়াস সেক্স ঠিক আছে, এখানে আমি বারবডি একটাই পাবো। কিন্তু আমার যেহেতু ফিমেল হরমোন আসতেছে না, মেল হরমোন যতটুকু আসতেছে, সেই জন্য ক্যারেক্টারটা মেলের দিকে চলে যাবে, সেই জন্য সিডু শব্দ এখানে। এই হচ্ছে 4 প্রকারের ইন্টারসেক্স। এটা রিটার্নের জন্য খুব ভালো প্রশ্ন, একই সাথে ভাইভাতেও জিজ্ঞাসা করা। দেন সেক্স অফ এ পারসন কিভাবে তোমরা ডিটারমাইন করতে পারো, কিসের দিকে করতে পারো, কি কি দেখে বলতে পারবো? একটা হলো ফিজিক্যাল ফিচার থেকে, মর্ফোলজিক্যাল ফিচার থেকে। দেন বোনের ক্যারেক্টার আছে, সেখান দিয়ে মাইক্রোস্কোপিক স্টাডি অফ সেক্স ক্রোমাটিন, আমরা সেলের থেকে পাতাল সেল নিয়ে আমরা দেখতে পারবো যে সেক্স ক্রোমাটিনের কি অবস্থা। টেস্ট দেখে বলতে পারবো, এটা আমরা অ্যাসেস করতে পারি। ড্রেস আর স্কেল, মেয়েরও সেলের পোশাক পরে সেলেরও আগে এই ড্রেস দেখে বলা যায়। গোনাডাল সন্দেহ থাকলে গোনাডাল বায়োপসি করে হরমোনাল স্টাডি, আমার ব্লাডে অথবা ইউরিনে হরমোন স্টাডি করে আমরা সেক্স ক্যারেক্টার বাইর করতে পারবো। এটি করা হয় যখন আমার সন্দেহ থাকে। মেইনলি আমরা ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার থেকেই করি, তারপরে বোন থেকে করি, দেন মাইক্রোস্কোপি স্টাডি বা পাকাল স্মিয়ার নিয়ে আমরা করতে পারি। তারপরে যদি সন্দেহ থাকে দেন বায়োপসি এবং হরমোন স্টাডি করা। এটা হচ্ছে নর্মাল একটা ব্যক্তির সেক্স আমরা কিভাবে ডিটারমাইন করতে পারি কি। দেন হাইলি ডিকম্পোজ বডি, সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা ডিটারমাইন করব? আমরা জানি যে এর আগে ক্লাসে আমরা ডেথ এবং এর এফেক্ট করছি যে ইউটেরাস এবং পোস্টেট লেট বিউটিফিকেশন। ডিকম্পোজ বডিতে এই দুইটা জিনিস, মেয়েদের ক্ষেত্রে পোস্টেট, ফিমেলের ক্ষেত্রে নন গ্রেভিড ইউটেরাস, লেস বিউটিফিকেশন, অর্থাৎ এরা অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। এটা দেখে আমরা বলতে পারবো
দেন স্কাল ফেয়ার, ড্রেস, অর্নামেন্টস এগুলো দিয়ে করতে পারবো। দেন বোন এক্সামিনেশন, সন্দেহ থাকলে বোন এক্সামিনেশন, পেলভিস, কাল, ম্যান্ডিবল, স্টার্নাম, মেনুব্রাম এন্ড লং বোন, এইসব জায়গায় মেল ফিমেলের ক্যারেক্টার আলাদা আলাদা আছে, সেটার দ্বারা আমরা বাইর করতে পারবো যেটা ইন কেস অফ হাইলি ডিকম্পোজ বডি। দেন another important right both for written and viva and also for oral speech. Teeth. Teeth usually আমরা প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করি। টেম্পোরারি, এটা আরেক নাম হচ্ছে ডেসিডুয়াস অর মিল্ক টিথ। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে পার্মানেন্ট টিথ। টেম্পোরারি টিথ 20 নাম্বার, মনে রাখবা 20 নাম্বার, এর ভিতরে ইনসিসর হচ্ছে 8, ক্যানাইন হচ্ছে 4, মোলার হচ্ছে 8, এখানে প্রি মোলার কোন ডেসিডুয়াসে নাই। এন্ড টিথ ডেভেলপমেন্ট আরম্ভ হয় আফটার 5 মান্থসের পরে, 6 to 8 মান্থসের ভিতরে, এবং প্রথম ডেভেলপ করে ফার্স্ট ইনসিসর টিথ। মিডিয়াল ইনসিসর টিথ ফার্স্ট ডেভেলপ করে, অর্থাৎ মিডিয়া বলতে সেন্ট্রাল ইনসিসর at 6 to 8 মান্থস। আর পার্মানেন্ট টিথ হচ্ছে 32টা, অর্থাৎ ডেসিডুয়াস বা টেম্পোরারি টিথ পড়ে যাওয়ার পরে একই সাথে পড়তে থাকে, উঠতে থাকে, এবং ওগুলি সব 20টাই পড়ে যায়, তার জায়গায় আবার পার্মানেন্ট টিথ তার সাথে আরো কিছু টিথ ডেভেলপ করে, সব মিলিয়ে 32টা হয়। তার মানে আরো 12টা টিথ যোগ হয়। তার ভিতরে ইনসিসর হচ্ছে 8, আগেও টেম্পোরারিও 8টা ছিল, এখানেও 8টা। ক্যানাইন টেম্পোরারি ছিল 4, পার্মানেন্টও 4। প্রিমোলার 8, অর্থাৎ মোলারের জায়গায় টেম্পোরারি মোলারের জায়গায় প্রিমোলার গুলি ডেভেলপ করে। মোলার টিথ 12 এটা নিউলি ডেভেলপ করে। তার মানে আরো 12টা যোগ হয়ে 32টা হইল, এবং এই 12টাই হচ্ছে মোলার টিথ। তাইলে 32টা, এবং সাধারণত দেখা যায় যে টেম্পোরারি ডেভেলপ করে 6 to 7 মান্থস, আর পার্মানেন্ট ডেভেলপ করতে আরম্ভ করে আরম্ভ হয় 6 to 7 ইয়ার্স। তখন ওই টেম্পোরারি পড়ে যায় আর পার্মানেন্ট ওখানে আসে, এবং ফার্স্ট পার্মানেন্ট টিথ হচ্ছে ফার্স্ট মোলার টিথ, এবং এটা টেম্পোরারি যে মোলার টিথ আছে সেকেন্ড, তার পিছনে এটা ডেভেলপ করে। তাহলে আমরা জানলাম টেম্পোরারি টিথ হচ্ছে 20টা এবং 20, এবং পার্মানেন্ট হচ্ছে 30। এবং এইজ অফ ইরাপশন অফ টিথ, প্রথমে আমরা বলছি যে লোয়ার, সাধারণত লোয়ার টিথ আগে ডেভেলপ করে, এক্সেপ্ট দি ল্যাটারাল ইনসিসর। ল্যাটারাল ইনসিসর আপারটা আগে ডেভেলপ করে, আপার সেন্ট্রাল ইনসিসর হচ্ছে 6 মান্থস, এভারেজ হচ্ছে 5 to 6 মান্থস। দেন আপার সেন্ট্রাল হচ্ছে 7 মান্থ, আপার ল্যাটারাল হচ্ছে 8 মান্থ, এন্ড লোয়ার ল্যাটারাল হচ্ছে 9 মান্থ। অর্থাৎ লোয়ার সেন্ট্রাল আগে, দেন আপার সেন্ট্রাল, অর্থাৎ সেন্ট্রাল দুইটা আগে ডেভেলপ করে, দেন আপার ল্যাটার, দেন লোয়ার ল্যাটার, দেন অল আর 6, 7, 8, 9 এইভাবে মনে রাখবা। আর যদি রেঞ্জে যাও তাহলে 5 to 6 মান্থ, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 মনে রাখা খুব ইজি। এবং ফার্স্ট মোলার ডেভেলপ করে ইন 1 year টেম্পোরারি, and canine করে 1.5 year, and second molar 2 years। তার মানে 2 বছরের ভিতরে আমার মোটামুটি টেম্পোরারি টিথ সবগুলি ডেভেলপ করে। এটা মনে রাখবা, both for written and viva। Then permanent teeth development, ফার্স্ট মোলার আমরা আগেই বলছি যে এটা 6 ইয়ারে প্রথম ডেভেলপ করে। দেন সেন্ট্রাল ইনসিসার 7th ইয়ারে, ল্যাটারাল ইনসিসার 8th ইয়ারে, ফার্স্ট প্রিমোলার 9th ইয়ার, সেকেন্ড প্রিমোলার 10th ইয়ার, ক্যানাইন 11th ইয়ার, দেন সেকেন্ড মোলার 12 to 14 ইয়ার, এন্ড থার্ড মোলার হয়তো একটু লেট হয়, ইউজুয়ালি 17 ইয়ার্স এর আগে হয় না,
কারো কারো আরো বেশি সময় লাগে, আপ টু 25 ইয়ার্স। এখানেও একটু সিরিয়ালটা মনে রাখবে যে কোন দাঁতে করে কোন দাঁতটা ডেভেলপ করে, তাই ইয়ার মনে রাখাটা খুবই 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। শুধু তোমার কোনটা আগে তারপরে কোনটা, এটা তোমার সিকোয়েন্সটা ঠিক রাখতে হবে। দেন আমরা এতক্ষণ পার্মানেন্ট টিম করলাম 32টা, এটাকে আবার 2 ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং এটা ভাইভাতে প্রায় জিজ্ঞাসা করা হয়, পার্মানেন্ট টিমের ডিভিশন করো কয় প্রকার। একটা হলো সুপার এডেড আর একটা হলো সাকসিশন। সুপার এডেড হচ্ছে যেখানে আগে টেম্পোরারিটি ছিল না, নতুন করে ডেভেলপ করছে, সেই জন্য নাম হচ্ছে সুপার এডেড, অর্থাৎ নতুন করে অ্যাড হয়েছে। অল মোলার টিথ আর সুপার এডেড, অল পার্মানেন্ট মোলার টিথ আর সুপার এডেড, দে আর 6 ইন ইচ, প্রত্যেক জ অর্থাৎ ম্যান্ডিবল আর ম্যাক্সিলারি দুই জতেই 6টা করে, 6 দুগুণে 12টা সুপার এডেড টিথ। আর সাকসিশনাল হচ্ছে যে 20টা টেম্পোরারি ছিল, তার পরিবর্তে যে দাঁতগুলি ডেভেলপ হয়েছে পার্মানেন্ট, সেগুলিকে বলা হয় সাকসিশনাল, অর্থাৎ উত্তরাধিকারী ভাবে আসছে। এবং তার 10টা হচ্ছে ইনিট জ, ইরাপ্ট প্লেস অফ ডেসিডুয়াস টিথ। এবং আমরা টেম্পোরারিটিতে প্রিমোলার বলে কোনো শব্দটা ছিল না, বাট পার্মানেন্ট প্রিমোলার ইরাপ্ট ইন প্লেস অফ ডেসিডুয়াস মোলার টিথ, ওখানে যেগুলি মোলার টিথ ছিল ওই জায়গাতেই আমার প্রিমোলার ডেভেলপ করে, সেই জন্য প্রিমোলার ডেভেলপমেন্টালি ইট ইজ সাকসিশন। যদিও আমার ডেভেলপমেন্টে আমরা মানে টেম্পোরারির ভিতরে প্রিমোলারের নাম ছিল না, মোলার বলছে ওগুলিকে, কিন্তু ওগুলির প্লেসেই প্রিমোলার ডেভেলপ করে, সেই জন্য প্রিমোলার হচ্ছে সাকসিশন। এটা একটু মনে রাখবা, অনেক সময় ভাই তোমাদের ব্রেন স্টর্মিং এর জন্য প্রশ্ন করে এটা। তাইলে আমার 3 ভাগ করলাম, একটা হলো টেম্পোরারি, পার্মানেন্ট। পার্মানেন্ট আবার 2 প্রকার, সুপার এডেড এন্ড সাকসিশনাল। এই ডিভিশনটা মনে রাখবা এবং সংখ্যাটা মনে রাখবা, কোন দাঁত কোনটা সুপার এডেড, অল পার্মানেন্ট মোলার টিথ আর সুপার এডেড, আর যা আছে সবগুলি হচ্ছে সাকসিশনাল টিথ। দেন এইজ, another important one. এই ডিটারমাইন করতে পারি আমরা টিথ দেখে, আমরা টিথের ডেভেলপমেন্ট দেখে বলতে পারবো। ওসিফিকেশন অফ বোন, বোনের ওসিফিকেশন সেন্টার, কখন বোন ডেভেলপমেন্ট কি হয়, এটা এক্সরে করে ফাইল করা হয়। সেকেন্ডারি সেক্স ক্যারেক্টার, এটা কোন বয়সে কি হয় আমরা এরপরে দেখবো। এবং জেনারেল ডেভেলপমেন্ট, শারীরিক ডেভেলপমেন্ট, এইগুলির উপর নির্ভর করে এইজ ডিটারমাইন করা। এখানে টিথের ব্যাপারে আবার একটু বলে নি, ইন বোথ ডেসিডুয়াস এন্ড পার্মানেন্ট টিথ, এটা আমি যদিও প্রথমে বলে দিয়ে আসছি, তারপর আবার একটু বলে দিই। ডেন্টিনেশন অকার্স আর্লিয়ার ইন দি লোয়ার জ, লোয়ার জতে আগে হয় এক্সেপ্ট ল্যাটারাল ইনসিশন, এটা বোথ টেম্পোরারি এন্ড পার্মানেন্ট একটা ইনসিশন। ল্যাটারাল ইনসিশনটাই শুধু উপরে জতে আগে ডেভেলপ করে, আর অল টিথ আর ডেভেলপ ইন দি লোয়ার জ ফার্স্ট, দেন ওই একই দাঁত উপরের জতে পরে ডেভেলপ করে, এক্সেপ্ট ল্যাটারাল ইনসিশন and lower permanent incision, premolar and molar erupt about 1 year earlier than the upper jaw, অর্থাৎ নিচেরগুলি ডেভেলপ হওয়ার 1 বছর পরে উপরের সেম টিথ ডেভেলপ করে ইন কেস অফ পার্মানেন্ট টিথ। অর্থাৎ আমরা জানি যে ইনসিশন, প্রিমোলার, মোলার এগুলি নিচে আগে ডেভেলপ করে এবং তার 1 বছর পরে উপরে ডেভেলপ, মোটামুটি রাফলি। Tooth eruption in female may be 1 year earlier than male, এবং মেয়েদের দাঁত আগে ডেভেলপ করে বা প্রায় 1 বছর আগে, যেটা যে সময় তার 1 বছর আগে মেয়েদের ডেভেলপ করে, ছেলেদের জন্য। From 14 to 20 years আমরা থার্ড মোলার উপর নির্ভর করে তার এইজটাকে ডিটারমাইন করি। যদি থার্ড পার্মানেন্ট মোলার টিথ ডেভেলপ করে তাহলে আমরা ধরি তার বয়স মিনিমাম 70 ইয়ার্স হয়ে গেছে। এটা হলো একটা বেসমার্ক যে থার্ড মোলার পার্মানেন্ট মোলার টিথ যদি হাইড্রোজেনের সময় যারা স্পোর্টসে যায়, ইয়াতে যায়, তাদের এই ডিটারমাইন করার জন্য একদম মোলার টিথ তারা পরীক্ষা করে। ইন মেলস ডেন্টাল এন্ড ওসিয়াস এজ, অর্থাৎ
হাড়ের যে আমরা ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ ওসিফিকেশন সেন্টার এবং দাঁতের যে ডেভেলপমেন্ট ইন মেলে অলমোস্ট সিমিলার, ওখানে এক্সেতে যা ফাইন্ডিং পাবো এখানে মোটামুটি এক, বাট ইন ফিমেল ওসিয়াস এজ ইজ ইন অ্যাডভান্স অফ ডেন্টাল এজ, অর্থাৎ মেয়েদের ক্ষেত্রে হাড়ের এজটা অ্যাডভান্স থাকে দেন ডেন্টাল এজ, কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে ডেন্টাল এবং ওসিয়াস এজ মোটামুটি একই রকম থাকে। And skeletal development in female can be in advance of male up to 1 year. এটা আমরা ডেভেলপমেন্টে তাতেও যেমন স্কেলিটাল ডেভেলপমেন্টও মেয়েদেরটা অ্যাডভান্স আগে, অনেক সময় প্রায় 1 বছরের বেশি, অর্থাৎ আমার যে হাতটা যে সময় ডেভেলপ করবে তার 1 বছর আগে ফিমেলটা ডেভেলপ করবে, অর্থাৎ ওসিফিকেশন সেন্টারটা এসে ছাড়বে। এই স্কেলিটাল ডেভেলপমেন্টের ডিফারেন্সটা 1 ইয়ারের মতো থাকে, বা ডেন্টাল ডেভেলপমেন্টটা সাধারণত 1 to 4 months ডিফারেন্স থাকে মেল এন্ড ফিমেল। অ্যানাদার টার্ম, এটা ভাইভাতে অনেক সময় একটু তোমাদের বুদ্ধি পরীক্ষা করার জন্য বা যারা একটু ভালো উত্তর দিতে পারো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, হোয়াট ইজ ইম্প্যাক্টেড টিথ? ইম্প্যাক্টেড টিথ হচ্ছে যাদের ম্যান্ডিবল এবং ম্যাক্সিলারি জ, অর্থাৎ যেখানে দাঁত উঠে সেগুলি ছোট থাকে। Some person due to inadequate jaw space, অর্থাৎ সেকেন্ড মোলার পর্যন্ত ঠিক মতো ডেভেলপ করে, থার্ডটা তো তার পিছনে ডেভেলপ করে, দেখা যায় যে ওখানে স্পেস নেই, এবং পার্টিকুলার ইন ম্যান্ডিবুলার অর্থাৎ নিচের জতে থার্ড মোলার স্পেস ডেভেলপ হইতে খুব অসুবিধা হয়, ডেভেলপমেন্ট হতে পারে না। ফার্স্ট স্টেপ টিথ আর নোন অ্যাজ ইম্প্যাক্টেড টিথ, অর্থাৎ ওইটার মারি ফেলে উপরে উঠতে পারে না, এটাকে বলা হয় ইম্প্যাক্টেড টিথ, অর্থাৎ তার স্পেসের কারণে ডেভেলপমেন্ট করতে পারে না। এবং বিশেষ করে এটা থার্ড মোলার টিথ ইন কেস অফ ম্যান্ডিবল অর্থাৎ লোয়ার জতে, এটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়, এটা ট্র্যাপ হয়ে যায়, আটকে থাকে, এটাকে বলা হয় ইম্প্যাক্টেড টিথ। এবং স্কেলিটাল এজ, আমরা ডেন্টাল এজ তো দাঁতের কোনটার ডেভেলপমেন্ট কতটুকু হয়েছে দেখে আমরা একটা এজ ডিটারমাইন করতে পারবো, আর স্কেলিটাল এজ ডেভেলপমেন্ট নির্ভর করে ওসিফিকেশন সেন্টার এবং ইউনিয়ন অন পিপিফাইড, এই দুইটার এক্সেতে দেখে এস্টিমেট করা হয়, এবং এটাকে অলওয়েজ প্লাস মাইনাস দিয়ে 1, অর্থাৎ যে এইজ হবে তার সঙ্গে যোগ বিয়োগ 1, অর্থাৎ 1 বেশি হইতে পারে 1 কম হইতে পারে, এইভাবে এটাকে এক্সপ্রেস করা হয়। এবং 3গুলি এক্সপ্রেস করা হয়, কোনগুলি আমরা রেডিওগ্রাফি নিই, সেটা হচ্ছে মেইনলি শোল্ডার জয়েন্ট, এলবো জয়েন্ট, রিস্ট জয়েন্ট, হিপ জয়েন্ট, নি, অ্যাঙ্কল, পেলভিস এন্ড স্কাল, এই কয়েকটার এক্সরে নিয়ে আমরা এই ডিটারমাইন করি। শোল্ডার, এলবো, রিস্ট হাতের এই 3টা, হিপ, নি, অ্যাঙ্কল পায়ের এই 3টা, আর পেলভিস এবং স্কাল, এবং এইগুলির এক্সরে নিয়ে আসলে এই ডিটারমাইন করা হয়। অন্যান্য সাথে এগুলিও যোগ করে একটা কংক্রিট সিদ্ধান্তে আসে যে তার এইজ কত হতে পারে। এখন ইউনিয়ন অফ রিফাইসিস নিচে দেওয়া আছে, এগুলি ফিমেল এবং মেয়েদের, দেখো এখানে ডিফারেন্সটা মেনলি 1 to 2 ইয়ার্স। এলবো মেয়েদের 13 থেকে 14 বছর ইউনিয়ন হয়ে যায়, মেয়েদের 15 থেকে 17 বছর। রিস্ট মেয়েদের 16 থেকে 17 বছর ফিমেলে, এবং মেলে হচ্ছে 18 থেকে 19 বছর। দেন শোল্ডার জয়েন্ট, এখানে শোল্ডারের ওখানে আমার ইউনিয়নটা হবে 17 থেকে 18 বছর ইন কেস অফ ফিমেল, ছেলেদের একটু লেটে 19 থেকে, ছেলেরা এইসব ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। ক্রেস্ট অফ ইলিয়াম মেয়েদের 18 থেকে 19, ছেলেদের 20 থেকে 21। ইসিয়াল ডিভার্সিটি, এটা হলো পেলভিসে থাকে, এটা ফিমেলে হলো 21 থেকে 22, আর মেলে হচ্ছে 23 থেকে 24। ইনার এন্ড অফ ক্লেভিকল, ক্লেভিকলের যেটা আমার স্টার্নাল এরিয়াতে থাকে, সেখানে হচ্ছে 21 থেকে 22, আর ছেলেদের হচ্ছে 23 থেকে 24। এইগুলি মনে রাখতে হলে ভালো, কিন্তু কোন কোন এক্সরে করা এইগুলি অবশ্যই মনে রাখবে। ইউনিয়ন অফ ডিভাইসেস ইন ক্যাটালিয়াস বোন, কার্টিলেজিনিয়াস বোন,
takes place earlier in the female by about 2 years. আমরা তো দেখলাম প্রায় 2 বছরের মতো। Then it may accept যেমন ওই যে ইনসিডিউসের ল্যাটারাল ইনসিডিউসর ডেভেলপ করে উপরে এরকম এক্সেপশন, এখানে এক্সেপশন হচ্ছে ইন কেস অফ স্কাল obliteration. Higher stays in a little later and proceed more slowly. কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটু পিছনে হয়, আমাদের সব ক্ষেত্রে মেয়েদের আগে আরম্ভ হয়, এক্সেপ্ট স্কাল ফিচার ওব্লিটারেশনে আমার ফিমেলটা একটু পিছনে হয় এবং আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে। আর সর্বক্ষেত্রে মেয়েরা বোনের ডেভেলপমেন্টালে ওসিএস সেন্টারে ইউনিয়নে আগে হয়, ছেলেরা ইউজুয়ালি 1 to 2 years করে। দেন আমার সেক্স ডিটারমিনেশনের জন্য আমরা বলছিলাম যে কি কি আমরা দেখবো, তার ভিতরে একটা ছিল সেকেন্ডারি সেক্স ক্যারেক্টার। এটা তোমাকে হেল্প করবে যে একটা এজ ডিটারমিনেশনের জন্য আমরা সবগুলি ক্যারেক্টার, যেমন তার ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার, আর অ্যাডাল্ট মানে যখন তার বয়স 13, 14, 15 তখন কি কি ক্যারেক্টার ডেভেলপ, এটা হলো সেকেন্ডারি সেক্স ক্যারেক্টার। এটা আমরা দেখবো। ইন কেস অফ মেলের চেঞ্জটা আমরা জানি যে একটু লেটে হয়। 14 বছর বয়সে ফাইন হেয়ার বিগিনস টু অ্যাপিয়ার অন পিউবিস এরিয়াতে 14 বছরের সময় বা তারপরে ফাইন হেয়ার মাত্র চুল গজাইতে আরম্ভ করে, টেস্টিস লার্জার হয় এবং ফার্মার হয়, পেনিস বিগিনস টু এনলার্জ। তারা পর্যন্ত অ্যাজ ইউজুয়াল থাকে, 14 বছর পরে এই চেঞ্জ গুলি আরম্ভ হতে থাকে। 15 ইয়ার্সে পিউবিক হেয়ার গ্রো মডারেটলি, আগে আরম্ভ হয়েছিল, আরো 1 বছর পরে মোটামুটি ডেভেলপমেন্টটা moderately as the axillary hair begins to grow. And 16 years pubic hair oil grown, external genitals have adult appearance. 16 থেকে 18 বছরে ফেসিয়াল মুখে দাড়ি ডেভেলপ করতে আরম্ভ করে এবং ভয়েসটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আগে মেয়েদের মতো ভয়েস ছিল, এখন ভয়েসটা হর্স কর্কশ হয়ে যায় ছেলেদের ভয়েসটা। আগে কিন্তু ছেলে মেয়েদের ভয়েস প্রায় একই রকম থাকে। এই হচ্ছে মেয়েদের সেকেন্ডারি সেক্স ক্যারেক্টার। আর ইন ফিমেল তাদের ডেভেলপমেন্ট আগে হয়। 13 ইয়ার্স এ ব্রেস্ট ডেভেলপ আরম্ভ হয়, মাত্র বিগিনিং। ভালভা মোর হরিজন্টাল এন্ড লেবিয়া মাইনরা ডেভেলপ। এর আগে লেবিয়া মাইনরা খুব একটা থাকে না, 13 ইয়ার্স এর পরে ডেভেলপ হতে আরম্ভ করে। আফটার 2 months fine pale dowry hair appears on the mouth varnish. আমার ফিমেলের pubic hair ডেভেলপ হতে আরম্ভ করে, labia develops and menstruation starts. 14 to 15 years এ pubic hair oil develop। oil develop হতে 16 years লাগে। এখানে তার একটা 2 বছর আগে মেয়েদের হয়ে যায় pubic hair develop grown, axillary hair begins to appear। axillary hairটা 14 থেকে 15 বছর ভিতরে ডেভেলপ, অর্থাৎ মেয়েদের সমস্ত ক্যারেক্টারই তাদের অ্যাডোলেসেন্সের ক্যারেক্টারগুলি 13 ইয়ার্স থেকে ডেভেলপ হতে আরম্ভ করে, ছেলেদের ক্ষেত্রে 14 ইয়ার্স থেকে ডেভেলপ হতে আরম্ভ করে। এগুলো একটু মনে রাখবো যে একটা সেক্স পরীক্ষা প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়া প্রশ্ন দিতে পারে। 14 বছর বা 15 বছর দিয়া এই বয়সে তুমি কি কি একটা ছেলে বা মেয়ের ক্যারেক্টার পাইবা, কি কি পাইবা, ইনক্লুডিং ডেন্টাল এন্ড সেকেন্ডারি সেক্স ক্যারেক্টার। কাজে এগুলি তো বয়স অনুযায়ী কি চেঞ্জ হয় এগুলি মনে রাখতে চেষ্টা করো। এখন এটা পরীক্ষায় আসে, প্রসিডিউর ফর ডিটারমিনেশন অফ অ্যাডোলেসেন্ট এজ। এজ দেয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাডোলেসেন্ট এজ দেয়। অ্যাডোলেসেন্ট এজ কিভাবে তুমি ডিটারমাইন করো, এটার জন্য আমার সবসময় যেটা লাগে, এইসব এজ তথ্য হইলে আমাকে একটা রিকুইজিশন লাগে। রিকুইজিশন ফ্রম, তোমরা জানো, পুলিশ অফিসার নট বিলো দ্য র্যাঙ্ক অফ সাব ইন্সপেক্টর অথবা ম্যাজিস্ট্রেট। যে কোনো 2 জায়গার এক জায়গা থেকে একটা রিকুইজিশন আসতে হবে, as it is report আকারে হবে। Then retain consent of the person, যে পার্সন তার কনসেন্ট লাগবে। Then particulars to be noted, প্রিলিমিনারি যে নোটগুলি করতে হয়, নেম, প্যারেন্টস নেম, এজ, তারপরে সেক্স, অকুপেশন, অ্যাড্রেস, এভরিথিং। দেন ডেট, টাইম এন্ড প্লেস অফ এক্সামিনেশন, কোথায় পরীক্ষা করা হয়েছে, কখন, কবে, কটার সময়। নেম অফ দ্য পুলিশ কনস্টেবল অ্যাকম্পেনিং দ্য পারসন,
আমার কাছে যখন পাঠাবে তখন পুলিশ সাথে আসবে, তার নাম দাম নম্বর ওখানে লিখতে হবে, মার্কস অফ আইডেন্টিফিকেশন, তারপর তার আইডেন্টিফিকেশন মার্ক মিনিমাম 2টা মার্ক তোমাকে লিখতে হবে, এবং নেম অফ নার্স অর অ্যাটেন্ডেন্ট প্রেজেন্ট এট দ্য এক্সামিনেশন, এবং 3rd person প্রেজেন্ট থাকতে হয়। স্পেশাল ইন কেস অফ ফিমেল, একদম ফিমেল হইলে সবচেয়ে ভালো, অথবা কিন্তু মেল হইলেও একজন অ্যাটেন্ডেন্স লাগবে, যে ক্ষেত্রে হোক মেল এবং ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্স লাগবে। মেল হইলেও মেল লাগে, পরীক্ষার সময় তো হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষা জন্য প্রশ্ন করে যে মেলের ক্ষেত্রে আবার দরকার কি অ্যাটেন্ডেন্স, যে হ্যাঁ দরকার হইতে পারে আমার ইন কেস অফ মেল, আমার মেল সেক্সুয়াল কোনো হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে কিনা মেল দ্বারা মেল, সেটাও ইয়া করার জন্যই একজন অ্যাটেন্ডেন্স লাগবে। ফিমেলও ঠিক একই ব্যাপার, ফিমেল পরীক্ষা করলো ফিমেল একজন থাকতে হবে। দেন এক্সামিনেশন প্রপার কি দেখবে, এখানে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন দেখবে, জেনারেল বডি বিল, হাইট, ওয়েট, যা আছে ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার সমস্ত কিছু দেখবা। দেন চেঞ্জেস ইন দ্য পিউবার্টি, যেহেতু অ্যাডোলেসেন্ট, পিউবার্টিতে কি কি চেঞ্জ আছে, হেয়ার, এক্সিলা, পিউবিক, ব্রেস্ট, এইসবের কোনো চেঞ্জ কি থাকলে সেটা তোমাকে লিখতে হবে। দেন ডেন্টাল এক্সামিনেশন, কয়টা দাঁত আছে, কোন উপরে নিচে কোথায় কি, উইজডম টিথ অর্থাৎ 3rd মোলার টিথকে বলা উইজডম টিথ, ওইটা ডেভেলপ হয়েছে কিনা, হইলে উপরে নিচে কোথায় কি অবস্থা সেটা লিখতে হবে। দেন রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন মাস্ট ডু দিস, আমার শোল্ডার জয়েন্ট, এলবো জয়েন্ট, রিস্ট জয়েন্ট, হিপ, নি, অ্যাঙ্কল, আমরা যা বলছিলাম এগুলো অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। অল করার পরে তোমার ওপিনিয়ন দিতে হবে। কি লাগবে ওপিনিয়নে, ফ্রম ফিজিক্যাল এন্ড রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন, নাম দিবা যে ব্যক্তি, hearing the following identification mark, minimum 2টা mark. I am of the opinion that the individual is aged, এখানেও রেঞ্জের ভিতরে দিবা, রেঞ্জ লোয়ার এবং আপার রেঞ্জের মধ্যে, এবং তারপরে তোমার ছবি দিয়ে দেবে। এই হচ্ছে মানে আজকে আইডেন্টিফিকেশনের এতটুকুই, কারণ সময় আর নাই, সময় শেষ। আগামী ক্লাসে বাকিটুকু আমি তোমাদেরকে শেয়ার করতে চেষ্টা করবো। আজকে আমি এই পর্যন্তই মোটামুটি তোমাদেরকে বললাম। আরো কোনো প্রশ্ন থাকলে, এখন তার প্রশ্ন করার কোনো সময় নাই, লিড মিটিং আমাকে উপর থেকে মোটামুটি দিচ্ছে যে বন্ধ করার জন্য, ক্লোজ করার জন্য। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আগামী ক্লাসে আমাকে প্রশ্ন করি, আর এগুলি একটু পরে নিয়ে, এগুলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম। ঠিক আছে, কোনো প্রশ্ন আছে? প্রশ্ন না থাকলে এখানে শেষ করতে হচ্ছে। ভালো থেকো, সুস্থ থাকো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। কিন্তু পড়তে হবে, এগুলি পড়বা, পড়লে মনে হয় যে শুনতে হবে না, পড়লে পরে তোমার দেখবে যে ইজি যাবে। বাকিটুকু আগামী ক্লাসে। থ্যাংক ইউ অল, সবাই সেফে থাকো, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, পরিবারের মধ্যে ভালোভাবে থাকো।